السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، بلا داغا ہر روز میری جو شروعات ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی اچھے نسخے کو لے کے ہوتی ہے۔ یا تو کوئی نسخہ ہوگا یا کوئی گھریلو فارمولہ ہوگا۔ میں ہر روز حاضر آتا ہوں، یوں تو روزانہ کوئی نہ کوئی نسخہ میں لے کے آتا ہی ہوں، لیکن آج کا میرا نسخہ جو ہے سب سے الگ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ واقعی حیران کرنے والے اور حیرت میں ڈالنے والے فوائد ہیں۔ محترم ناظرین، فالج اور لقوہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا نام سننے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، اور جب لقوہ اور فالج پیرالائز کسی کو ہوا ہے تو یوں سمجھ لیجئے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے مجبور اور معذور ہوتا ہے۔ ہاتھ پیر کو ہلانے سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا۔ کبھی کبھی پیشاب پخانہ بھی چارپائی پہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، فالج اور لقوہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو محتاج بنا دیتی ہے، جو انسان کو اس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان زندگی سے تنگ آ کر مرنے کی دعائیں تک کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی بیماری کا علاج جب معالجین اطباء حضرات کرتے ہیں یا ڈاکٹرز کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان سے اس بیماری کے نام پر اچھی خاصی رقم اینٹھ لی جاتی ہے، لیکن رزلٹ اور نتائج کم ہی سامنے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج جو میں نسخہ لے کے آیا ہوں وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جب بندہ ہر طرف سے بے چین اور بے سہارا ہو چکا ہو، اور معالجین اس کو لا علاج کر دیں، ورثہ اور مریض مایوس ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اس نسخے کو اگر استعمال کرایا جائے تو انشاءاللہ میں اپنے رب کی ذات سے امید کر کے کہتا ہوں کہ یہ نسخہ زندگی میں دوبارہ خوشیاں لا سکتا ہے، پیرالائز کو ختم کر سکتا ہے۔ فالج، لقوہ، اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نسخے کے جو فوائد ہیں، پرانے سے پرانے جوڑوں کا درد، گٹھیا کا درد اور بدہضمی، یورک ایسڈ، ان بیماریوں کے لیے پٹھوں کا تناؤ اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی یہ نسخہ بہت پاورفل ہے، اور اتنا اثردار نسخہ ہے کہ شاید اس سے اچھا کوئی میں نے معجون ابھی تک آپ کو نہ دیا ہو، لقوہ اور فالج اور جوڑوں اور گٹھیا کے درد کے لیے۔ تو محترم ناظرین، آپ اس نسخے کو توجہ کے ساتھ پہلے باغور سنیں، اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد اسے اسی طرح سے گھر پہ بنا لیں۔ انشاءاللہ
इंशाल्लाह आप और किसी दवाई के मोहताज नहीं रहेंगे। लकवा, फालिज, जोड़ों का, गठिया का दर्द, यूरिक एसिड की ज़्यादती, गैस, बदहज़मी और पट्ठों का खिंचाव, तनाव, पट्ठों की कमज़ोरी, इंशाल्लाह ये सारी की सारी दूर होंगी। मोहतरम नाज़रीन, नुस्खा नोट कर लें। आपको लेना क्या है? जंद बदस्तर 1 तोला, कलौंजी 5 तोला, अजवाइन देसी 5 तोला, सुहागा बिरिया 5 तोला, फिलफिल दराज 5 तोला, फिलफिल सियाह 5 तोला, पीला मोन 5 तोला, सना मकी 5 तोला, काली हरड़ 5 तोला। मोहतरम नाजरीन, ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया। जितनी अशिया मैंने आपको बताई हैं और जिस मकदार में आप तक पहुंचाई है उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है, उसी मकदार में आप लें। और लेने के बाद इन सब दवाइयों के लिए आपको 1 किलो शहद की ज़रूरत है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूट के पीस के इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। फिर जिस तरह से जो मारूफ़ और मशहूर तरीक़ा है माजून बनाने का, मेरी वीडियो कई सारी इस पे पड़ी हुई है कि माजून किस तरह से बनाएं, उसको बनाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माजून बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें, अवाम को जब आप तैयार करें तो अवाम उस अंदाज से तैयार करें कि माजून अगर सालों तक भी रखा रहे तो उसमें किसी तरह की कमी वाक़ई ना हो। कम नॉलेज और कम इल्मी और कम तजुर्बात की वजह से जो हमारे नए लोग हैं वो बनाते हैं तो अक्सर उनके माजून ख़राब हो जाते हैं जब वो रखते हैं। उसकी वजह ये है कि वो सही तरीके से उसको बना नहीं पाते, ठीक है। तो आप इस तरह से बना लें माजून, जो मशहूर मारूफ़ तरीक़ा है। उसके बाद आप किसी डब्बे में महफूज करके रख लें, जैसे मैंने अपने पास पहले से महफूज करके रखा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आ चुका है। देख रहे हैं, ये माजून इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। देखिए आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। मैं जो माजून बनाता हूँ वो एक नए अंदाज से बनाता हूँ, ठीक है। इसको आप इस तरह से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत प्यारा माजून, इसका कलर भी अच्छा आ चुका है और ये खाने में भी ठीक है और इसके फ़वाइद तो इतने हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दोस्तों इसको खाना कैसे है, मैंने छोटा डब्बा ये भर के रखा है क्योंकि ये मेरा मामूली मतलब है। मैं इसको चलाता हूँ तो ये छोटे छोटे डब्बों में भर के रख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि बड़े डब्बे, अगर मैं बड़े डब्बे में रखूँ तो फिर बंदे को दुश्वारी और परेशानी होती है, वो ज़्यादा दिनों की दवाई लेगा, हालांकि उसका इतना बजट नहीं है। तो हमने उस हिसाब से ये माजून कर रखे हैं ताकि बंदा जिस हिसाब का आता है उस हिसाब से उसे दे दी जाएंगे। क्योंकि मतलब पे जब आते हैं लोग तो कोई 15 दिन की दवाई लेता है, कोई एक हफ्ते की, एक सप्ताह की लेता है, कोई 22 दिन की, कोई महीने भर की लेके जाता है। तो मतलब अलग अलग मामले हैं, ठीक है। ये मेरा मामूली मतलब है जो मैंने आपको नुस्खा दिया। तो इसको जो है आप इस तरह से भर के रख लें और दिन में कम से कम 3 मरतबा आप इसको पानी के साथ लें, ठीक है। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले, दोपहर को, शाम को, इसी तरह से आप लें। दोस्तों मुसलसल आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह वो नताइज आपके सामने आएंगे। पुराने से पुराना लकवा, फालिज, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, बदहज़मी, गैस, यूरिक एसिड, पट्ठों की कमज़ोरी, खिंचाव, तनाव, इन सब के लिए बहुत पावरफुल और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। दोस्तों अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप अपने दोस्तों में आगे तक ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है किसी का काम बन जाए। और किसी की मदद करना, किसी तक कोई चीज़ पहुंचा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप दूसरों का सहारा बने। अगर किसी से आपका काम चलता है तो आपके लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता हूं और बड़ी
پیاری اور کامیاب ویڈیو میں بناتا ہوں ہر روز، اور ایک نئے نسخے کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں، تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ دے اجازت، اللہ حافظ۔